Hare 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 Krishna Ram, Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram Hare Krishna Ram Krishna Ram, Hare Hare Hare, Hare Ram Hare, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram. Hare Krishna. Sujata Guru Andres Perman Guru Andres Matbhavan Masakala Mohammed Nadi Grandasya Nanachina Shiragi Chashuri Tasmi Sri Guru Nama Sri Chaitanya Guru Adinam Bhagavama Tadadi Sudhan Vande Sri Guru Nitam Tam Sajivam Sadhuidam Savadudam Parjana Saidam Krishna Chaitanya Devam Sridhara Sabadam Sagana Lalitam Sridhishaganidam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagadhari Radha Gandhi Tartaga Anjana Gaurangi Sri Radhi Vrindavaneshwari Rishabhani Sudhi Devi Pranamami Hari Pri Panchakalpadruvasya Kripa Sindhu Devacha Patidanam Bhavanebhyo Vishnavebhyo Namaः Panchatattvaatmakam Krishnam Bhaktarupasarupam Bhaktavataram Bhaktakhya Namami Bhaktishan Nityanandamahallam Sarvanandakaram Harinamapratam Devam Avadhuta Shirum Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishan Namo Vishnuvadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swami Nidhami Namaste Saraswati Devi Gauravani Charne Vishesha Shunyavadi Pashati Deshadarni Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Priya Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Guruve Gaurachandraya Radhikaya Hare Krishna 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 Srila Madhekabandhu Matsangin Madguru Matmahadana Ishtaragamatbhagya Madanandanamus Indraya Srimad Bhagavatam teacher. Srimad Bhagavatam Tridya Skandam 9th അധ്യായം ശ്ലോകം 18. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya Yasmad Vibhemya Amapi Viparardadishna Madhyasita Sagala Loka Namaskritam Yat Devi Devi Tabu Bahuse Bahusavo Avaru Samana Tasme Namo Bhagavate Adimakaya Tuvyam Yasmad Vibhemya Hamavi Viparardadishna Madhyasita Sagala Loka Namaskritam Yat Devi Tabu Bahusavo Avarul Samana Tasme Namo Bhagavate Dimakaya Tubhyam. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yasmad Vibhemyahamavi Viparardadishna Yasmad Vibhemyahamavi Viparardadishna Madhyasita Sagala Loka Namaskritam Yat Madhyasita Sagala Loka Namaskritam Yat Devi Tabu Bahusavo Avarul Samana Bahusavo Samana Tasme Namo Bhagavate Adimakaya Tubhyam. Tasmai Namo Bhagavate Adimakaya Tubhyam. Yasmad Vibhemyahamavi Viparardadishna Yasmad Madhyasita Sagala Loka Namaskritam Yat Madhyasita Sagala Loka Namaskritam Yat Devi Tabu Bahusavo Avarul Samana Devi Tabu Samana Tasmai Namo Bhagavate Adimakaya Tubhyam. Tasmai Namo Bhagavate Adimakaya Tubhyam. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna.
जय माता जी हरे कृष्णा चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्मात् बिभेम्यहमभिदिबरार्थधिष्ण्या मध्यासीदत्सकललोकनमस्कृतं यत् तेभे तपो बहुसवो अवरुत्समानस् तस्मै नमो भगवते अतिमघाय तुभ्यम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विष्णु प्रिय विनीत देवदास माता जी हरे कृष्णा चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्माद्बिभेम्यहमभि द्विपरार्धधिष्ण्यामासादिदा सकललोकनमस्कृतं यत् देवे तपो बहुसवो वरुरुत्समाना तस्मै नमो भगवते अधिमघाय तुभ्यं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सिंधु माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्माद्विभेम्यहमभिदिबरार्धधिष्ण्या मध्यासीद सकललोक नमस्कृतयत् तेभो तपो बहुसवो वरुत्समाना नमस्ते नमो भगवते ओम धीमगाय तुभ्यम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मालती माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्माद्विभेम्यहमभिदिपरार्थधिष्ण्या मध्यासीदा सकललोकनमस्कृतं यत् तेभे तपो बहुसवो वरुरुत्सवमान तस्मै नमो भगवते अतिमुखाय तुभ्यम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नित्यानंद माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्माद्बिभेम्यहमभिदिबरार्धधिष्ण्या मध्यासीद सकललोक नमस्कृतं यत् देवे तपो बहुसवो आवरुरुत्समान तस्मै नमो भगवते अधिमघाय तुभ्यम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अंबा देवी माता जी हरे कृष्णा चलिए। हरे कृष्णा। अंबा देवी माता जी हरे कृष्णा चलिए। गीता टी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्मात् बिभेम्यहमभिदिबरार्धधिष्ण्या मध्यासीदा सकललोकनमस्कृतं यत् तेभे तपो बहुसवो वैरुल्समान तस्मै नमो भगवते धीमघाय तुभ्यम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अंबुजा देवी माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्माद्बिभेम्यहमपि द्विपरार्थधिष्ण्या मध्यासीदः सकललोकनमस्कृतं यत् तेभे तपो बहुसवो वरुरुत्समाना तस्मै नमो भगवते दिमखाय तुभ्यम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। यस्माद्बिभेम्यहमभिदिबरार्धधिष्ण्या मध्यासीदा सकललोक नमस्कृतं यत् तेभे तपो बहुसवो अवरुत्समाना तस्मै नमो भगवते अधिमघाय तुभ्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। निर्मला माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्माद् बिभेम्यहमपि दिबरार्धधिष्ण्या मध्यासीदा सकललोक नमस्कृतं यत् तेभे तपो बहुसवो वरुरुल्समाना तस्मै नमो भगवते अतिमघाय तुभ्यम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
पंकजाक्षी माता जी जय गुरु कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्मात् बिबेभ्य हवाविधिवरार्तधिष्ण्या मध्यास्थित सकललोक नमस्कृतं यत् देवे तवो बहुसवे अवरुत्सवमाना तस्मै नमो भगवते अधीमखाय तुभ्यं। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण संगमणि माता जी जय गुरु हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्मात् बिभेम्यहमविधिवरार्धधिष्ण्या मध्यासिदा सकललोक नमस्कृतं यत् देवे तवो बहुसवो अवरुत्समाना तस्मै नमो भगवते अधिमुखाय तुभ्यं। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी वत्सला शाजी माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। बिल्कुल हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्माद् बिभेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्य मध्यासिद सकललोक नमस्कृतं यत् तेपे तपो बहुसवो अवरुरुल्समान तस्मै नमो भगवते अतिमघाय तुभ्यम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण माता जी हरे कृष्ण बिल्कुल हरे कृष्ण प्रभु जी। बिल्कुल हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्मात् बिभेम्यहमविधिवरार्धधिष्ण्या मध्यासिदा सकललोक नमस्कृतं यत् तेपे तपो बहुसवो अवरुरुत्समान तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी शोभा प्रदीप माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्मात् बिभेम्यहमविधिवरार्धधिष्ण्या मध्यासिदा सकललोक नमस्कृतं यत् देवे तवो बहुसवो अवरुरुत्समाना तस्मै नमो भगवते अधिमगाय तुभ्यं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी अनिता कुमारी माता जी जय कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्मात् बिभेम्यहमविधिवरार्धधिष्ण्या मध्यासिदा सकललोक नमस्कृतं यत् तपे तपो बहुसवो अवरुरुत्समाना तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी प्रतिभा माता जी जय गुरु हरे कृष्ण हरे प्रभु। जय गुरु हाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्मात् बिभेम्यहमविधिवरार्धधिष्ण्यम् अध्यासिदा सकललोक नमस्कृतं यत् तेभे तपो बहुसवो अवरुल्समान तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा ओके जयमिला माता जी जय गुरु हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय। यस्माद् विभेम्यहमविधिवरार्धधिष्ण्या मध्यासिदा सकललोकनमस्कृतं यत् देवे तपो बहुसवो वर्यत्समाना तस्मै नमो भगवते अखाय तुभ्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रामेंद्र प्रभु जय गुरु हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय। यस्मात् दिवेभ्यमिह मदिस्तिपरार्धधिष्ण्या मध्यासिदा सकललोक नमस्कृतं यत् देवे तपो बहुसवो अवरुत्समाना तस्मै नमो भगवते अधिमुखाय तुभ्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भारतीय माता जी जय गुरु हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्माद् बिभेम्यहमविधिवरार्धधिष्ण्या मध्यासिदा सकललोक नमस्कृतं यत् ते तपो बहुसवो रुद्धवमाना तस्मै नमो भगवते अतिमखाय तुभ्यं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मीरा सर माता जी जय गुरु
ओ हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय। यस्माद् बिभेम्यहमपि द्विवरार्धकृष्णा मध्यासिता सकललोकनमस्कृतं यत् देवे तवो बहुसवो वरुर्समाना तस्मै नमो भगवते धीमहाय तुभ्यं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण मणिभूषित देवती देवीदास माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्मात् पिबेम्यहमपि നിന്നെ കൊണ്ട് കൊണ്ടേരിപ്പിക്കും വയ്യ ഇന്ത്യയിൽ വണ്ടിയില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു मध्यासिता सकललोक ഈ नमस्कृतं നനക്കൊന്നും കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ते वेतवो बहुसवो वरुरुसमान तस्मै नमो भगवते धीमहाय तुभ्यं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अनंतर कृष्ण देवीदास माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्माद् बिभेम्यहमपि त्रिपरार्धधिष्ण्यम् अध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत् तेऽपि तपो बहुसवो वरुरुत्समानः तस्मै नमो भगवते तिमखाय तुभ्यम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शोभा माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। यस्माद्विवेकमहमपि दिपरार्थदीक्ष्णा मध्यास्थित सकललोक नमस्कृतं यत् देवे तपो बहुसवो अवरुद्धमो भगवते अधिमखाय तुभ्यं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण वत्सलाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण वत्सलाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्माद् बिभेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्या मध्यासिता सकललोक नमस्कृतं यत् देवे तपो बहुसवो वरुणल्समानास्तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. അത് സ്ലൈഡിൽ ഇല്ല, വായിക്കാം. ഓക്കെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീലപ്രഭുപാദ്. അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പദം അക്ഷീണനായ കാലത്തിന്റെയും എല്ലാ യാഗങ്ങളുടെയും ആസ്വാദകനായ അങ്ങേക്കായി ഞാൻ എന്റെ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടു പരാർത്ഥ കാലം തീർച്ചയായി അസ്തിത്വമുള്ളൊരു ഭവനത്തിലാണ് ഞാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ലോകത്തിലെ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളുടെ എല്ലാം നേതാവ് ഞാനാണെങ്കിലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അനവധി സംവത്സരങ്ങൾ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങേക്കായി ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക്. ബ്രഹ്മാവാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ വ്യക്തിത്വം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഏറ്റവും ആയുഷ്മാൻ അദ്ദേഹമാണ്. തപസ്, സ്വാധീനം, അന്തസ് തുടങ്ങിയവയിലും അദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും ആദരണീയനായ വ്യക്തിത്വം. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഭഗവാന് ആദരണീയ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ വളരെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ പോലെ അതൊരു ധാർമ്മിക കടമയായി സ്വീകരിക്കാം. ചില പ്രഭുപാദിക്ക്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ട. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ദർശനകായ രാധികായ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഇതായ ഗൗരവ. हरे कृष्ण।
ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു എനിക്ക് യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രാർത്ഥനകൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന എടുക്കുമ്പോൾ പറയും അല്ലെ. ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും പറയുന്നു എനിക്ക് ഭഗവാനെ എല്ലാം അറിയാമെന്ന്. ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ വൈഭവങ്ങളൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ. 10, 14, 38 നേരത്തെ നമ്മൾ 10, 14 ഒക്കെ എടുക്കേണ്ട എന്നൊരു പ്രാർത്ഥനകൾ അല്ലെ. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജാനന്ദേവ ജാനന്തു ഇമ്പഹുത്വാനമയി പ്രഭു മനസ്സേവ കുഷോ വചു വാചോ വൈഭവം തവ ഗോചരം. എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാമെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. അവരങ്ങനെ കരുതിക്കോട്ടെ. എന്നാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഭഗവാനെ. ഒന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, അങ്ങയുടെ വൈഭവങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ എത്തിച്ചേരാവുന്നതല്ല. ബ്രഹ്മാവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം എന്താണല്ലേ? ബ്രഹ്മാവാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചുള്ള ആദ്യ ജീവാത്മാവ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവ് 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ, എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ എത്തിച്ചേരാവുന്നതല്ല അങ്ങയുടെ വൈഭവങ്ങളിൽ. സാധാരണ ജനങ്ങള് പലരും എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാമെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട്. അവരങ്ങനെ തന്നെ കരുതിക്കൊട്ടേ എന്ന് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് അത്രയും ദീർഘമായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ്ങിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. വിപരാർദ്ധ എന്നുള്ളത് 430 കോടി ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 30 ഇൻറ്റു 12 ഇൻറ്റു 100. അതാണ് അത്രയും സൂര്യവർഷങ്ങളുടെ പരിധി വരെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 4 ചതുർയുഗങ്ങള് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം അല്ലെ. ഇത് 4 ചേരുന്നതാണ് ഒരു മഹായുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള 1000 മഹായുഗങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മഹായുഗം എന്ന് പറയുന്നത് 43,20,000 അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ 1000 മഹായുഗങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1000 മഹായുഗങ്ങളിൽ ചേരുന്നതാണ് അല്ലെ. അത്ര തന്നെ രാത്രിയും എന്ന് പഠിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ 430 കോടി ഇൻറ്റു 2 എന്ന് പറയും അല്ലെ. പകലും അത്ര തന്നെ രാത്രി. ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് 864 കോടി വർഷം എന്നാണുള്ളത്. 430 എന്നുള്ളത് ഇതായിട്ട് പറയുന്നത് 864 കോടി വർഷമാണ് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മാസത്തിൽ 30 ദിവസം ഇൻറ്റു 864 ഇൻറ്റു 30 ഒരു മാസം ഇൻറ്റു 12 അന്നേരം ഒരു വർഷമായി അല്ലെ. ഇൻറ്റു 100 അത്രയുമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. അത്രയും വർഷം ബ്രഹ്മാവ് ജീവിക്കും. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറയുന്നു എനിക്ക് അങ്ങയെ കുറിച്ചിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അല്ലെ. അങ്ങേക്ക് എല്ലാ പ്രണാമങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു, എല്ലാ ആദരങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ബ്രഹ്മാവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ എന്താ വേണ്ടത്? ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ വളരെ വളരെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ പോലെ അതൊരു ധാർമ്മിക കടമയായി സ്വീകരിക്കുന്നു. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, ഭഗവാനാണ് പരമദിവത്തെ കുറിച്ച്. എല്ലാവരുടെയും നേതാവ് ഭഗവാനാണ്, മാതൃഹി ദേവാനാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു ഞാൻ എല്ലാ ഭഗവാനെല്ലാം ആദരവ് അർപ്പിക്കുന്നു, പ്രണാമം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ജീവാത്മാവും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലാണ്. ഓരോരാളെയും പേഴ്സണലി ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കടപ്പാട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ. എത്ര നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ചെയ്താൽ നന്ദി പറയില്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും തീരാനാവാത്തതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം.
ഭഗവാനാണ്. എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള മാതാവും പിതാവും ഗുരുവും ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ജന്മം നമുക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടാവും, ഈ ഒരു ജന്മം. എന്നാൽ എത്രയോ ജന്മങ്ങളിലായിട്ട് എല്ലാറ്റിലും നമ്മുടെ പിതാവായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനോട് നമുക്ക് തീർത്താൽ തീരാത്ത കടപ്പാടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്തേ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. നമുക്ക് എത്ര കാലം ആയുസുണ്ടോ അത്രയും കാലം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഇന്ന് കാർത്തിക മാസത്തിലെ അവസാന ദിവസമാണ്, അതായത് ദാമോദര മാസം ഇന്നോട് കൂടി തീരുകയാണ്. അപ്പോൾ ദാമോദര മാസത്തിലെ ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂടി ഉണ്ട്, അതുകൂടി നമുക്ക് ഇന്ന് എടുക്കാം. വേദമൂർത്തികളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10ാം സ്കന്ധം 87ാം അധ്യായം 14 മുതൽ 41 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10ാം സ്കന്ധം അധ്യായം 87, 14 നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശ്രുതയോവാചുഃ ജയ ജയ ജഹ്യ ജാമജിത ദോഷ മൃഗീത ഗുണാം തമസീയതാത്മന സമവരുദ്ധ സമസ്തപഗ അഗജഗദോഗ സമാഖില ശക്ത്യാവബോധഗതേ ഉചിത ജയാന ചരദോനു നിഗമഃ. വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഹേ അജയനായവനെ, അങ്ങയ്ക്ക് ജയമുണ്ടാവട്ടെ. എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായി സ്വഭാവേന അങ്ങയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശാശ്വതമായ മായാശക്തിയെ ദയവായി കീഴ്പ്പെടുത്തിയാലും സർവചരാചരങ്ങളുടെയും ശക്തികളെ ഉണർത്തുന്നവനെ, അങ്ങയുടെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ശക്തികളാൽ ലീലയാടുമ്പോൾ വേദങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങയെ തിരിച്ചറിയാനാകും. ബഹുദൂപലബ്ധമേത തവയന്ത്യവശേഷതയാം യത് ഉദയാസ്തമയോ വികൃതർമുദി വികൃതാത് അദൃശയോ ദുസ്ത്വയി മനോവചനാചരിതം കഥമയതാ ഭവന്തി ഭുവി തത്തപദാനി നൃണാം. ഈ കാണപ്പെടുന്ന ലോകം പരമപുരുഷനുമായി ഒന്നാണെന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു. കാരണം പരബ്രഹ്മമാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ആത്യന്തികമായ ആധാരം. കളിമണ്ണിൽ നിന്നും എത്ര തരം വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും അവ തിരിച്ച് കളിമണ്ണിൽ ലയിക്കുമ്പോഴും കളിമണ്ണിന് മണ്ണ് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നത് പോലെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും പരബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് അതിൽ തന്നെ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. പരബ്രഹ്മം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. അതിനാൽ വൈദിക കാലത്തെ ഋഷിമാർ ചിന്തയും വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം അങ്ങയിൽ മാത്രം ദൃശ്യമാക്കുന്നു. മനുഷ്യർ എവിടെ കാലടികൾ വെച്ചാലും അതവർ അവസാനിക്കുന്ന ഭൂമിയിലല്ലാതെ മറ്റെവിടെയാകാൻ.
ഇതി തവ സൂരയന്ദ്ര അധിപതി അഖില ലോകമല ക്ഷണഗതാമൃതാബ്ദി അവഗാഹ്യ തവാംസി ജഹു വിമുദ പുന സ്വാദാമ വിദുദാശയ കാലഗുണാം പരമപജേ പ്രിയേ പദമ ജസസുഖാനുഭവം. അതിനാൽ ഹേ ത്രിലോകനാഥ, ബുദ്ധിമാന്മാർ പ്രപഞ്ച കന്മഷങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ കഥാമൃത സമുദ്രത്തിൽ ആഴത്തി മുങ്ങി എല്ലാ തപസ്സുകളെയും കൈവിടിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഹേ പരമോത്കൃഷ്ട, ആത്മീയ ബലത്താൽ മനസ്സിലെ ദുശീലങ്ങൾ അകറ്റി സമയബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചിതരായി അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തെ ഭജിക്കാൻ കഴിയുന്നവരിൽ നിരന്തര പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരുമായ വ്യക്തികളുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ? ഹൃദയൈവ ശ്വസന്ത സഭ്യതോ യതിദേനുവിധാ മഹദഹമാദയോണ്ട മത്സ്യജന്യതനുഗ്രഹദ പുരുഷവിദോന്നയോ അത്ര ചരമോന്നമയാദിശുനയാ സദസദ പരം ദമദാശേഷമൃതം. അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്ത അനുചരന്മാരായി മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രമേ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർ വാസ്തവത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്തവരുടെ ശ്വസനം മുലയുടേതുപോലെയാണ്. മഹത്തത്വം അകാരം മുതലായ മൂലകങ്ങൾക്ക് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അങ്ങയുടെ കരുണ മൂലമാണ്. അന്നമയ തുടങ്ങിയ പഞ്ചകോശങ്ങളിൽ അങ്ങാണ് പരമമായ ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം ഭൗതികാവരണങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് അവൻ കൈക്കൊള്ളുന്ന അതേ രൂപങ്ങൾ അങ്ങും കൈക്കൊള്ളുന്നു. സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ രൂപങ്ങളുടെ ഭൗതിക സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായ അങ്ങ് അവിടെ ആധാരമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഉദരമുപാസതേയ ഋഷിവർമ്മ സുകർപ്പദൃശ പരിസര പദ്ധതി ഹൃദയാമാരുണയോദഹരം തദ ഉദഗാദാനന്ദ തവദാമശിര പരമം പുനരിഹയത് സമേത്യ പതന്തി കൃതാന്തമുഖേ. മഹാമുനികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച മാർഗങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവരിൽ സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടി കുറവായവർ ഉദരഭാഗത്ത് ഭഗവാനെ സങ്കല്പിച്ച് ഉപാസിക്കുന്നു. അരുണികളാകട്ടെ പ്രാണനാടികളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ സൂക്ഷ്മ കേന്ദ്രത്തെ, ഹൃദയത്തെ ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയായി കണ്ട് ധ്യാനിക്കുന്നു. ഹേ അമയനായ ഭഗവാനെ, ഈ ഉപാസകർ ബോധത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ശിരസിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങേ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നു. മൂർധാവിൽ കൂടി പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും മൃത്യുവിന്റെ വായിലേക്ക്, അതായത് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട സ്ഥലത്തെത്തുന്നു. സുഹൃത വിചിത്രയോനിഷു വിശന്നിവഹേതുതയാ തരതമതശകാസ്യനവല സ്വഗതാനുകൃതി അധവിദദാസ്വമൂഷ വിദതം തവ ധാമസമം വിരജതിയോനുയന്ത്യാ വിപണ്യവ ഏകരസം. അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ച വിവിധങ്ങളായ ജീവജാലങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച അവയെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉച്ചനീച ഭേദങ്ങളോടെ കാണപ്പെടുന്ന പ്രതീതി നൽകുന്നു. അഗ്നി താൻ ദഹിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ്. അതിനാൽ അവികലമായ ബുദ്ധിയുള്ളവരും ഭൗതികാസക്തികൾ വിട്ടൊഴിഞ്ഞവരുമായ വ്യക്തികൾ അനിത്യങ്ങളായ ജീവസ്വരൂപങ്ങളിൽ വെച്ച് മാറ്റമില്ലാതുമായ അങ്ങയുടെ സ്വരൂപത്തെ നിത്യമായ യാഥാർത്ഥ്യമായി തിരിച്ചറിയും. സുഹൃത പുരുഷബഹിരന്തര സംവരണം തവ പുരുഷം വദന്ത്യഖില ശക്തിയംശകൃതം ഇതി നികൃതിം വിവിജ്യ കവയോ നിഗമാവനം ഭവതോപാസതേങ്കിമഭവം വിശ്വസിത. സ്വന്തം കർമ്മത്താൽ താൻ നേടിയ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളിൽ വസിക്കുമ്പോഴും ജീവാത്മാവ് സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ വസ്തുക്കളാൽ മറയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇത് വേദങ്ങൾ വർണ്ണിക്കും പോലെ അവൻ സർവശക്തനായ അങ്ങയുടെ അംശമായതുകൊണ്ടാണ്. ഇതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വിദ്വാൻമാരായ മുനികൾ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുകയും ഈ ലോകത്തിലെ വൈദിക യാഗങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മുക്തി സ്രോതസ്സായ അങ്ങയുടെ ആ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ഭജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദുരവഗമാത്മതത്വനിഗമായ തവാത്ത തനോ ചരിതമഹാമൃതാബ്ദി പരിവർത്ത പരിശ്രമാണ ന പരിലഷന്തി കേജിതപ വർഗമഭീശരതേ ചരണ സരോജഹംസകുലസംഗ വിസൃഷ്ടഗൃഹ. ഭഗവാനെ, ചില ഭാഗ്യവാന്മാർ അഗാധമായ ആത്മതത്വം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായി അങ്ങ് സ്വീകരിച്ച വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ അങ്ങ് അഭിനയിച്ച ലീലകളുടെ അമൃതസാഗരത്തിൽ മുങ്ങി ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും ആശ്വാസം നേടിയിട്ട് അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അരയന്നങ്ങളെ പോലെ രമിക്കുന്ന ഭക്തസംഘങ്ങളുമായുള്ള സംസർഗത്താൽ മോക്ഷത്തോടുപോലും താല്പര്യഹീനരായി തീർന്ന് ഈ ദുർലഭാത്മാക്കൾ വീടും കുടുംബവും നൽകുന്ന സുഖത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.
തദനുപദം കുലായമിതമാത്മസുഹൃത്പ്രിയവാ ചരതി തദോന്മുഖേ ത്വയിഹിതേ പ്രിയാത്മനി ച നവതരം അന്ത്യഹോ അസുതപാസനായ ആത്മഹനോ യദനുഷയാ ബ്രഹ്മന്തിരുപയേ കുശരീരവൃതഃ. അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം സത്തായും ആത്മാവായും സുഹൃത്തായും പ്രിയനായും ഭവിക്കും. വിഷബദ്ധാത്മാക്കളോട് ഏറ്റവും കാരുണ്യമുള്ളവനും എല്ലാവിധത്തിലും സ്നേഹപൂർവ്വം സഹായിക്കുന്നവനുമാണെങ്കിലും അവരുടെ യഥാർത്ഥ ആത്മാവായ അങ്ങയിൽ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആളുകൾ പൊതുവെ വിമുഖരാണ്. പകരം മായ ഉപാസിച്ച് അവർ ആത്മഘാതകരായിത്തീരുന്നു. ആ കഷ്ടം അവരുടെ അസതുപാസനയിൽ നിരന്തരം വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാൽ അവർ വിവിധ തരം അധമ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഭയദായകമായ ഈ ലോകത്തിൽ അവർ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നിവൃതമരുന്മനോഷ ദൃഢയോഗയുജോ ഹൃദിയൻ മുനയോപാസതേ തദരയോ അഭിയയുസ്മരണാത് ശ്രിയ ഉരകേന്ദ്ര ഭോഗഭുജദണ്ഡ വിഷക്തതിയോ വയമപി തേ സമദൃശോഗ്രി സരോജസുതഃ. ശ്വസനവും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അടക്കി സദാ യോഗനിഷ്ഠരായ മുനികൾ എത്തിച്ചേരുന്ന അതേ പരമസത്യത്തിൽ തന്നെയാണ് സദാ ഹരിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന ശത്രുക്കളും എത്തിച്ചേരുന്നത്. സർപ്പങ്ങളെ പോലുള്ള ശക്തങ്ങളായ അങ്ങയുടെ കൈകളോടുള്ള പ്രേമപൂർണമായ ആകർഷണം മൂലം ഭഗവാൻ സഖിമാർ ആസ്വദിക്കുന്ന പദാരവിന്ദസുത തന്നെയാണ് അങ്ങയെ എങ്ങും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനായി കാണുന്ന ശ്രുതികളായ ഞങ്ങളും നിരന്നു. കാരണം അങ്ങ് അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഒരേപോലെ വീക്ഷിക്കും. കൈഹനുവേദപദാവരജന്മലയഗ്രസരം യദൗ ഉദഗാ ഋഷിർമനു ദേവഗണാഉപയേ തർഹിന സന്നചാസുഭയം നചകാലജവാം കിമപി ന തത്ര കിമപി ന തത്ര ശാസ്ത്ര വകൃഷ്യ ശയീദയതാ. ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും അടുത്ത് ജനിച്ചവരും വൈകാതെ മരിക്കാനുള്ളവരുമാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാറ്റിനും മുമ്പേ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും ആദ്യ ഋഷിയായ ബ്രഹ്മാവിനും താണവരും ഉയർന്നവരുമായ ദേവഗണങ്ങൾക്കും ജന്മം നൽകിയവരുമായ അങ്ങയെ ആർക്കാണ് അറിയാനാവുക? എല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് അങ്ങ് ശയിക്കുമ്പോൾ സ്ഥൂലമോ സൂക്ഷ്മമോ ആയ വസ്തുക്കളോ ഇവയിലുണ്ടാകുന്ന ശരീരങ്ങളോ കാലവേഗമോ വേദശാസ്ത്രങ്ങളോ ഒന്നും ബാക്കിയാവുന്നില്ല. ജനിമ സദസദോ മൃദിതാത്മനി ചേജപിതാം വിപണമൃതം സ്മരന്ത്യുപതിശക്തി ആരുപീതേ വിപണമൃതം സ്മരന്ത്യുപതിശന്തി സ അരൂപിതേ ത്രിഗുണമയ പുമാനിധി വിവിധായത ബോധകൃത ത്വയിന തദപരത്ര സ ഭവേദവ ബോധരസേ. അസത്തായ വസ്തുവിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടി ഉണ്ടായതെന്നും ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്നും ആത്മാവിന്റെയും വസ്തുവിന്റെയും വെവ്വേറെ ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വ്യക്തിയെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഭൗതിക വ്യവഹാരങ്ങളൊക്കെ യഥാർത്ഥമാണെന്നും പ്രാമാണികരെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ചിലർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. പക്ഷെ സത്യത്തെ മറയ്ക്കുന്ന തെറ്റായ ആശയങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് അവർ അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്ന സങ്കല്പം അജ്ഞത മൂലം ഉണ്ടായതാണ്. ആ ഭേദചിന്തയ്ക്ക് നെന്തിരുവടിയിൽ യാതൊരു സാരവും. മിഥ്യാഭ്രമങ്ങൾക്ക് അതീതനായ അങ്ങ് സദാ പൂർണ്ണബോധത്തിൽ ഇരുന്നിരുന്നു. തദിവമനസ്ത്രിവൃത്തൈ വിഭാദ്യ സദാനുമനുജാ സദവിമൃശന്ത്യ ശേഷമിതമാത്മതയാ ആത്മവിദാ നഹി വൃതിം ത്യജന്തി കനകസ്യ തദാത്മതയാ സുഹൃതമനുപ്രവിഷ്ടമിതമാത്മതയാവസിതം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സാമാന്യ പ്രതിഭാസങ്ങൾ മുതൽ സങ്കീർണമായ മനുഷ്യ ശരീരം വരെയുള്ള സർവ്വം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരമാണ്. ഈ പ്രതിഭാസങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുന്നുവെങ്കിലും അവ ആധ്യാത്മിക സത്യത്തിന്റെ വ്യാജ പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ്. അവിടുന്നാകുന്ന യഥാർത്ഥത്തിന് മേൽ മനസ്സിന്റെ ആരോപണമാണ്. എങ്കിലും പരമാത്മാവിനെ അറിയുന്നവർ സമസ്ത ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് വേറിട്ടതല്ലെന്ന നിലയിൽ സത്യമാണെന്ന് കരുതുന്നു. സ്വർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വസ്തുക്കളുടെ അടിസ്ഥാന സ്വരൂപം സ്വർണം തന്നെ ആയതിനാൽ അവയെ തിരസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം സ്വയം പ്രവേശിക്കുകയുണ്ടായ ഈ ലോകം നിസ്സംശയം ഭഗവാനിൽ നിന്നും വേറിട്ട ഒന്നല്ല.
തവ പരിയേ ചരന്ത്യഖില സത്വനികേതതയാ താവുത പദാ അക്രമന്ത്യ വിഗണ്ണയ ശിരോ നിര്യതേ പരിവയസേ പശുനിവ ഗിരാ വിബുധാനപിതാം സ്വീകൃത സൗഹൃദഗലു പുനന്തി നയേ വിമുഖ. സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആശ്രയമായി അങ്ങയെ കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നവർ മരണത്തെ അവഗണിച്ച് അതിന്റെ ശിരസിൽ കാലുകൾ വയ്ക്കും. പക്ഷെ വിദ്വാൻമാരാണെങ്കിലും ഭക്തിഹീനന്മാരെങ്കിൽ അങ്ങ് അവരെ മൃഗങ്ങളെ എന്ന പോലെ വേദവചനങ്ങളാൽ കെട്ടിയിടുന്നു. അങ്ങയിൽ പ്രേമമുള്ള ഭക്തരാണ് തങ്ങളെയും മറ്റുള്ളവരെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അങ്ങയോടുള്ള വിമുഖത കാട്ടുന്നവരല്ല. ത്വമകരണസ്വരാടകിലകാര ശക്തിധരാ സ്തവ ബലിമുഗ്ധഹന്തി സമത്യന്ത ജയാനിമിഷ വർഷഭുജോ ഇലശന്തി തിപതരേവ വിശ്വസൃജോ വിതതീയത്രതി പ്രതികൃതാ ഭഗവശകിതാഹ. ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉള്ളവനല്ലെങ്കിലും അങ്ങ് ഏവരുടെയും ഇന്ദ്രിയ ശക്തികളുടെ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന അധിപനാണ്. ദേവന്മാരും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും അങ്ങേക്ക് ഭോഗോപഹാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ തങ്ങളുടെ ആരാധകർ അർപ്പിക്കുന്നവ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാർവഭൗമനായ ചക്രവർത്തിക്ക് കപ്പം കൊടുക്കുകയും അതേസമയം തങ്ങളുടെ പ്രജകളുടെ പക്കൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കാശിദ്രവ്യങ്ങൾ ഭുജിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമാന്തര രാജാക്കന്മാരെ പോലെയാണ് ഇവർ. അങ്ങനെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികർത്താക്കൾ അങ്ങയെ ഭയന്ന് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചതായ സേവനങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെ നിർവഹിക്കുന്നു. സ്ഥിരചരജാതയാ സൂര്യജയോത്ത നിമിത്തയുജോ വിഹര ഉദീഷയായതി പര്യസ്യ വിമുക്ത തതഃ നഹി പരമസ്യ കശ്ചിത പരോ ന പരശ്ച ഭവേത് യദൈവാപദസ്യ തവ ശൂന്യ തുലാം തതഃ. ഹേ നിത്യമുക്തനും ഇന്ദ്രിയാതീതനുമായ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് മായയെ ഒന്ന് കടാക്ഷിക്കുകയാണെന്ന ലീല എപ്പോൾ ആടുന്നുവോ അപ്പോൾ മാത്രം അവൾ വിവിധങ്ങളായ ചരാചരങ്ങളെ അവരുടെ ഭൗതിക മോഹങ്ങളെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഉദ്ഭവിപ്പിക്കുന്നു. പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ അങ്ങ് ആരെയും ഒറ്റ സുഹൃത്തായും ആരെയും അപരിചിതനായും കാണുന്നില്ല. ആകാശത്തിന് ഗോചരങ്ങളായ ഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതുപോലെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അങ്ങേക്ക് ശൂന്യതയോട് സാമ്യം. അപരിമിതാ ധ്രുവാസ്തനുകൃതോ യതി സർവഗദാ സർഹിന ശാസ്യതേ നിയമോ ധ്രുവനേതരത അജനിജയന്മതം തദവി വിമുച്യ നിയന്ത്രിതവേത് സമമനുജാനാദാം യതമതം മതതുഷ്ടയതയാ. അല്ലയോ മാറ്റമില്ലാത്ത ഭഗവാനെ, ഈ അസംഖ്യം ജീവജാലങ്ങൾ സർവ്വവ്യാപികളും ഒരിക്കലും മാറ്റം വരാത്ത രൂപമുള്ളവരുമാണെങ്കിൽ അങ്ങ് അവരുടെ പരമാധികാരിയാകാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ അവയെല്ലാം അങ്ങയുടെ ആത്മാംശങ്ങളായതുകൊണ്ടും അവയുടെ രൂപങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായതുകൊണ്ടും അങ്ങ് തന്നെയാണ് അവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഉൽപാദനത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ നിശ്ചയമായും ആ വ്യക്തിയാണ് അതിന്റെ നേതാവ്. കാരണം ഉൽപ്പന്നത്തിന് മൂലഘടകത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. തന്റെ അംശങ്ങളിലൊക്കെയും തുല്യമായി കുടികൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷനെ അറിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവൻ വെറും മായയിലാണ്. കാരണം ഒരുവൻ ഭൗതികമായി നേടുന്ന അറിവൊക്കെയും അപൂർണമാണ്. നഗടത ഉത്ഭവ പ്രകൃതി പുരുഷോയരജയോ ഉഭയയുജാപവന്യ സുഹൃതോ ജലബുദ്ധവത് ത്വയിത ഇമേ തതോ വിവിധ നാമ ഗുണൈ പരമേ സരിതൈവാർണവേ മധുനീ ശേഷദസഃ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയോ അവളെ ആസ്വദിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആത്മാവോ ഒരിക്കലും ജനിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ഇവ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ജീവനുള്ള ശരീരങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ജലം വായുവുമായി കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ കുമിളകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. വിവിധങ്ങളായ നാമങ്ങളോടും ഗുണങ്ങളോടും കൂടി ഈ ബദ്ധാത്മാക്കൾ നദികൾ സമുദ്രത്തിൽ എന്ന പോലെയും വിവിധ പുഷ്പങ്ങളുടെ മധു ആത്യന്തികമായി തേനിൽ എന്ന പോലെയും പരമോന്നതനായ അങ്ങ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. നൃഷ്ടതവമായ ഭ്രമമീശവഗത്വദൃശം ത്വയി സുധിയോ അഭവേ തദതി ഭാവമനുപ്രഭവം കഥമനുവർത്തതാം ഭവഭയം തവ യത് പ്രകുടീ സൃജതി മുഹു സ്ത്രീനെ നിരഭവചരണേഷു ഭയം. അങ്ങയുടെ മായ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നു. വിവേകശാലികൾ ജനനമരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള അങ്ങയെ തീവ്രഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്ത സേവകരിൽ സംസാര ഭയം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനാണ്? മറിച്ച് അങ്ങയിൽ അഭയം തേടാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നവരെ അങ്ങയുടെ 3 അരികുകളോടുകൂടിയ കാലചക്രമാകുന്ന പുരികക്കൊടികളുടെ ഗണങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
വിജിത ഋഷികവായു വിരദാന്ത മനസ്തുരകം യായിഹയന്തി മതിലോലമുപായഗിത വ്യസനശതാന്വിത സമവഹായ ഗുരോ ശരണം വണിജൈവാച സന്ധ്യകൃതകർണ ധരാജലതു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ശ്വസനത്തിനെയും ക്രമീകരിച്ചവർക്ക് പോലും നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത മെരുങ്ങാത്ത കുതിരയെ പോലെയാണ് മനസ്സ്. ഗുരുപാദങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സിനെ സ്വയം കീഴടക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നവർ അവരുടെ കഠിന പരിശീലനങ്ങളിൽ എണ്ണമറ്റ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നേരിടും. ഹേ ജന്മരഹിതനായ ഭഗവാനെ, തോണി തുഴയുന്നവനില്ലാതെ നടുക്കടലിൽപ്പെട്ട കച്ചവട സംഘത്തെ പോലെയാണ് അവർ. സ്വജനസുതാത്മദാര ധനദാമധരാസുരതേ ത്വയി സദ്ദി കിം നൃണാം ത്രേത ആത്മനി സർവരസേ ഇതി സദജാനതാം മിഥുനദോരതയേ ചരതാം സുഖയധികോന്യഃ സ്വവിഹതേ സ്വനിരസ്തഭഗേ. അങ്ങേ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ മൂർത്തിമദ്ഭാവമായ പരമാത്മാവായി അങ്ങ് സ്വയം വെളിപ്പെടും. അത്തരം ഭക്തർക്ക് അവരുടെ സേവകർ, സന്താനങ്ങൾ, ശരീരങ്ങൾ, ഭാര്യമാർ, ധനം, ഗേഹം, ഭൂസ്വത്ത്, ആരോഗ്യം, വാഹനം എന്നിവയൊക്കെ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉപയോഗം? അങ്ങയെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത മൈഥുന സുഖങ്ങൾ തേടിപ്പോകുന്നവർക്ക് നിസ്സാരവും നാശോന്മുഖമായി ഈ ലോകത്തിൽ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നൽകുന്ന എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? ഭുവി പുരു പുണ്യതീർത്ഥ സദനാനുഷ്യയോ വിമതാ സൗദഭവത്പദാംബുജഹൃദോംഗ്രിജലഃ തദതി സൃന്മനസ്ത്വയ്യ ആത്മനി നിത്യസുഖേ ന പുനരുപാസതേ പുരുഷസാര ഹരാവസദൻ. ദുരഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നും മുക്തരായ ഋഷികൾ പുണ്യതീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിലും പരമപുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകൾ പ്രവചിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലും അടിക്കടി സന്ദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നത്. അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സദാ മനസ്സിൽ ധരിക്കുക. കാരണം അവരുടെ കാൽ കഴുകിയ ജലം സർവനാശകരമാണ്. സമസ്ത അസ്തിത്വത്തിന്റെയും നിത്യസുഖപ്രദായകനായ ആത്മാവായ അങ്ങയുടെ നേർക്ക് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും മനസ്സ് തിരിച്ചവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ സർവ്വസദ്ഗുണങ്ങളെയും അപഹരിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതത്തെ സേവിക്കുന്നതിനായി തന്നെ സമർപ്പണം ചെയ്യുക. സദൈതമുത്ഥിതം സതിഥി ചേന്നനു തർക്കഹതം വ്യഭചരതി ക്വചത് മൃഷാ നതോഭയോയു വ്യവഹൃതയേ വികൽപൈഷിതോന്ത പരമ്പരയാ പ്രമയതി ഭാരതീത ഒരു വൃത്തി വിരുഗജടാൻ. നിത്യസത്യത്തിൽ ആയതിനാൽ ഈ ലോകവും നിത്യസത്യമാണെന്ന വാദം ഉയർന്നു വന്നേക്കാം. പക്ഷെ ആ വാദത്തെ യുക്തിയുക്തമായി ഖണ്ഡിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണവും ഫലവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അത് ചിലപ്പോൾ സത്യമാവില്ല. ചിലപ്പോൾ യഥാർത്ഥമായ ഒന്നിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്ന വസ്തു മിഥ്യയാണെന്നും വരാം. മാത്രമല്ല ഈ ലോകം എന്നെന്നും യാഥാർത്ഥമാവുക വയ്യ. കാരണം നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം മാത്രമല്ല, ആ സത്യത്തെ മറയ്ക്കുന്ന മായയുടെ സ്വഭാവവും അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അജ്ഞാനികളായ മനുഷ്യരുടെ പരമ്പര സ്വന്തം ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സാങ്കല്പികമായ ഒരു ഏർപ്പാട് മാത്രമാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ ദൃശ്യരൂപങ്ങൾ, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സ് മന്ദീഭവിച്ച ജനങ്ങളെ അങ്ങയുടെ വേദങ്ങളുടെ പണ്ഡിതോചിതമായ വാചസ്സുകൾ അവയുടെ വിവിധ അർത്ഥങ്ങളാലും വിവക്ഷകളാലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ന്യായതിതമഗ്രം ആസ ന ഭവിഷ്യതോ നിധനാ തനിമിതമന്തരത്വയി വിപാദി മിഷകരൈസി അത ഉപമീയതേ ദ്രവിണജാതി വികൽപ പദേർ വിദത മനോവിലാസമൃതാ മിതമവ്യയൻപുതാ. ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കും മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതിനാൽ മധ്യകാലത്ത് സദാ മാറ്റമില്ലാതെ ആത്മീയ ആനന്ദത്തോടെ കഴിയുന്ന അങ്ങയുടെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരു ആവിഷ്കാരം മാത്രമാണ് അതെന്ന് ഞങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്നു. വിവിധങ്ങളായ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ വൈവിധ്യമാർന്ന രൂപങ്ങളായി പരിണമിക്കും പോലെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. ഈ ഭാവനാവിലാസം സത്യമെന്ന് കരുതുന്നവർ ബുദ്ധിഹീനരാണ്. യഥജയാത്വജാമനുഷ്യതീത ഗുണാംശദൂഷൻ ഭജതി സ്വരൂപതാം തദനു മൃത്യു ഭേദഭഗഃ ത്വമുദജഹാസി താമഹിരവ ത്വജമാതഭഗോ മഹസി മഹീയസേ അഷ്ടഗുണിതേ അപരിമേയ ഭഗഃ
മായയായ ഭൗതിക പ്രതി സൂക്ഷ്മ രൂപിയായ ജീവാത്മാവിനെ തന്നിൽ അമരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. തത്ഫലമായി അവളുടെ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. തുടർന്ന് ജീവാത്മാവിന് അവന്റെ എല്ലാ ആത്മീയ ഗുണങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുകയും മരണങ്ങൾക്ക് ആവർത്തിച്ച് കീഴ്പ്പെടേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങാകട്ടെ ഒരു സർപ്പം പടം പൊഴിക്കുന്നത് പോലെ ഭൗതിക ശക്തിയെ ഒഴിവാക്കുന്നു. അഷ്ടസിദ്ധികളുടെ മഹനീയമായ പദവിയിൽ അങ്ങ് അളവില്ലാത്ത ഐശ്വര്യം ആസിക്കും. യതിന സമുദ്ധരന്തി യതയോ ഹൃദി കാമജടാം ദുരധിഗമോ സദാം ഹൃദിഗതോ അസ്മടകണ്ഡമണി അസുതൃപയോഗിനാമുപയതോ അപ്യസുഖം ഭഗവാ നനപഗാന്തകാദന നിരൂഢപദാത്മവതഃ. ഭൗതികാസക്തികൾ വേരോടെ പറിച്ചറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സന്യാസികൾ അവിശുദ്ധ മനസ്കരായി തുടരും. അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങ് അവരെ അനുവദിക്കുകയില്ല. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ഒരാൾ കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിട്ട് അതെവിടെയുണ്ടെന്ന് പാടെ മറന്നുപോയ രത്നം പോലെയാണ് അങ്ങ്. ഹേ ഭഗവാനെ, ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായി മാത്രം യോഗാഭ്യാസനം ചെയ്യുന്നവർ ഈ ജന്മത്തിലും വരും ജന്മത്തിലും വിടാതെ പിന്തുടരുന്ന മരണഭയത്തിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ആരുടെ സാമ്രാജ്യമാണോ അവർക്കത് പ്രാപിക്കാനാവാത്ത ആ അങ്ങയിൽ നിന്നും കഠിന ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കും. സ്വതഭഗമീനവേത്തി ഭവത്തുന്ദ ശുഭാശുഭയോ ഗുണവിഗുണാന്വയാം സ്തർഹി ദേഹഭൃതാം ച ഗിരഃ അനുഗമന്യഹം സഗുണ ഗീത പരമ്പരയാ ശ്രവണവൃതോ യതസ്ത്വമപവർഗതിർ മനുജൈ. അങ്ങയെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ഒരുവന് ചെയ്ത പുണ്യങ്ങളുടെ ശുഭാശുഭ ഫലങ്ങൾ പ്രശ്നമേയല്ല. കാരണം അങ്ങ് മാത്രമാണല്ലോ ഈ ശുഭാശുഭങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ തന്നെ പറ്റി എന്തു പറയുന്നു എന്നത് അത്തരം ഒരു ഭക്തൻ കണക്കാക്കുകയില്ല. മനു വംശ പരമ്പരയിലെ അംശങ്ങൾ യുഗം തോറും പാടിപ്പോരുന്ന അങ്ങയുടെ കീർത്തികൾ കേട്ട് അവൻ തന്റെ കർണങ്ങളെ നിത്യവും പൂരിതമാക്കുന്നു. അപ്രകാരം അവന്റെ പരമാഗതി അങ്ങായിത്തീരുന്നു. ഇതുപദയേവതേന യയുരാന്ത മനന്ദതയാ ത്വമപിയതാന്തരണ്ഡ നിജയാ നനു സാവരണാ ഗായിവരാജാം ശിവാന്തി വയസാ സഹയശ്രുതയാ സ്വൈഹി ഫലന്ത്യത്തന്നിരസനേന ഭവന്നിധനഃ. അങ്ങ് അപരിമിതനാകിയാൽ സ്വർഗാധിപതികളോ അങ്ങ് തന്നെയുമോ അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിന്റെ അന്ത്യം അറിയുന്നില്ല. സ്വന്തം ആഭരണങ്ങൾക്കുള്ളിലുള്ള എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ അന്തരീക്ഷ ധൂളികൾ പോലെ കാലചക്രത്തിനാൽ അങ്ങേക്കുള്ളിൽ ചുറ്റിത്തിരിയാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. ശ്രുതികൾ പരമസത്യമല്ലാത്ത എല്ലാറ്റിനെയും നിരസിക്കുന്ന അവരുടെ മുറയനുസരിച്ച് അങ്ങാണ് അവരുടെ അന്തിമ നിർണയം എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിജയം നേടുന്നു. പിന്നെ കാർത്തിക മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് പൗർണമിയാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഭീഷ്മ പഞ്ചകത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം കൂടിയാണ്. ഭീഷ്മ പഞ്ചകം കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് വേഗം ദാമോദരാഷ്ടം കൂടി നിർത്താം. സോറി, കുറച്ച് സമയം കൂടുതലാണ്, വേഗത്തിൽ ചൊല്ലാം. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മോവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നേ സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിദ് ഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷ്യദ്ഭവാ പ്രവാഹ ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം വിവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനേ വപുരളകകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഗീരധിരാസ്തു മേ അനവദ്യാ യുധിദുരഗരജോ വിധുമ്രവിശ്വ കജലുളിതശ്രമവാര്യലങ്കൃതോസ്യേ മമ നിശിതശരേർ വിവിദ്യമാന വിലസത്കവചേസ്തു കൃഷ്ണ ആത്മാ സപതി സഖിവജോ നിശമ്യമാതി നിച പരയോർബലയോരദം നിവേശ്യ സിതവതി പരസൈനികായുരശ്ന ഹൃദവതി പാർത്ഥസഖീ യതിർമമാസ്തു വ്യവഹിത വൃതനാം മുഖം നിരീക്ഷ്യ
स्वजनवदादिमुगस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदामात्मविद्यया शरणरदि परमस्य तस्य मेस्तु सुनिगमवपहयामात्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुदोरदस्ता धृतरथचरणो वयाचलतु हरिरिवहन्तुमिवं गतोत्तरीया चिदविशिगहदो विशीर्णदं च शतज परिप्लुत आददायिनो मे प्रसभमपि ससरामाद्वदार्थं स भवतु मे भगवान् युधि मुकुन्दा विजयरथकुटुम्बातदोत्रे धृतहयरश्मिनिताश्रियेशनीये भगवतिरधिरस्तु मे मुमुर्षु यमिव निरीक्ष्य हदागदा स्वरूपम् ललितगतिविलासवल्गुहासा प्रणय निरीक्षणकल्पितोरुमाना कृतमनुकृतवत्या उन्मदान्ता प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्वा मुनिगणनृपवर्या सङ्कुलेन्द्र मुनिगणनृपवर्या सङ्कुलेन्द्रः सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हणमुपपेदा ईशणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा ओके, അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. തമിമമഹമജം ശരീരഭാജാം ഹൃദി ഹൃദി ദിഷ്ടിതമാത്മകൽപിതാനാം പ്രതിദൃശമിവ നൈകാദാഗമേകം സമധിഗതോസ്മി വിദൂതവേദമോഹ തമിമമഹമജം ശരീരഭാജാം ഹൃദി ഹൃദി ദിഷ്ടിതമാത്മകൽപിതാനാം പ്രതിദൃശമിവ നൈകാദാർഗമേകം സമധിഗതോസ്മി വിദൂതവേദമോഹ തമിമമഹമജം ശരീരഭാജാം ഹൃദി ഹൃദി ദിഷ്ടിതമാത്മകൽപിതാനാം പ്രതിദൃശമിവ നൈകാദാഗമേകം സമധിഗതോസ്മി വിദൂതവേദമോഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ദാമോദരാഷ്ടകം ചൊല്ലിയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതി നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം രസകുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രാജമാനം യശോദാഭിയോലുകലാദവമാനം പരാമൃഷ്ടമാത്യന്തദോധൃത്യ ഗോപ്യാ സുതന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സാദംഗനേത്രം മുഹുശാസകം പാത്രിരേകാംഗകണ്ഠ ചിദഗ്രൈവദാമോദരം ഭക്തിവദം ഇതി ദൃക്സ്വലീലാപിരാനന്ദകുണ്ഡേ സഘോഷം നിമഞ്ജന്തമാഖ്യാപയന്തം തദീയഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തർജിതസ്വം പുനഃ പ്രേമദത്തം തദാ വൃത്തിവന്ദേ വരം ദേവമോഷന്നമോഷാവദിംബ
ന ചാന്യം പ്രണേഹം വരേഷാദീശ ഇതം ദേവപൂർണാദ ഗോപാലബാലം തദാ മേ മനസ്യാവിരാസ്താം കിയന്യേ ഇദം തേ മുഖാംബോജമാത്യന്തനീലേ ൃതം കുണ്ടലം സ്നിഗ്ധരേക്തസ്യ ഗോപ്യാ മുഹുശുംബിതം ബിംബരേക്താദരം മേ മനസ്യാവിരാസ്താമലം ലക്ഷ്യലാഭേ നമോ ദേവദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖജാലാഭിമഗ്നം കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദിദീനം വദാമി ഗൃഹാണേശ മാമഗ്നമേദശ്രിദൃശ്യ കുബേരാത്മജോ ബദ്ധമൂർത്തൈവ യേ त्वया मोजितो भक्तिभाजौ कृतौ च तदा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नमो शीघ्रहो मे स्थितामोदरेह नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाद्य विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं। श्री राधा दामोदर भगवान की जय, दामोदराष्टक की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. കുറച്ച് സമയം കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ന് ദാമോദര മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് അല്ലെ. അപ്പം എല്ലാവരും വൈകിട്ട് ദാമോദര ഭഗവാന് ദീപം കാണിക്കുക. അത് എന്താണ് അത് കത്തിച്ചിട്ട് പുറത്ത് കുറച്ച് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇന്ന് പൗർണമിയാണ്. രാസലീല നടന്നിട്ടുള്ള ദിവസമാണ്. കുറെ വിശേഷങ്ങളുള്ള ദിവസമാണ്. തുളസി സാലഗ്രാമ വിവാഹം നടന്നിട്ടുള്ള ദിവസമാണ്. ഭീഷ്മ പഞ്ചകത്തിലെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ്. നിംബാർക്ക് ആചാര്യന്റെ കുമാര സമ്പ്രദായത്തിലെ ആചാര്യനാണ് നിംബാർക്ക് ആചാര്യൻ അല്ലെ. ആ ആചാര്യന്റെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ്. അങ്ങനെ കുറെ വിശേഷങ്ങളുള്ള ദിവസമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാൾ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രഭുജി ഒന്നുമില്ല, ഇന്നാണ് പിറന്നാളാണ്. ഇന്നാണ് എന്റെ കാർത്തിക പൂർണ്ണിമയ്ക്ക് മാതാജിയുടെ പിറന്നാളാണ് ഇന്ന്. ഇന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി. ഓക്കെ, നമുക്ക് മാതാജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൂടി ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ച കൽപ്പതരൂപശ കൃപണ സിന്ധുഭ്യവച പതിദാനം ഭാവനത്തെ ഹരേ ഹരേ. അനന്ത